पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पटियाला विखे सेहत महकमे के हड़ताल कर रहे मुलाजमां नाल कीती गई मुलाकात तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अज हड़ताली कर्मचारियों नाल मुलाकात की ते इस मौके उन्होंने कहा है कि वह खुद जाके हड़ताली कर्मचारियों की भुख हड़ताल नूं तोड़नगे। इस मौके गलबात करदे उन्होंने कहा है कि सूबे विच बेहद घट पैसा लोगों ते खर्च किया जा रहा है। उन्होंने नाल दी नाल ये भी कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वेले जो वादे किए गए सन कि वो वादे पूरे किए गए हैं या नहीं। इस मौके उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के उपर वड्डे सियासी सवाल खड़े किए ने। सिद्धू ने इस मौके सूबे के लोगों को सोच समझ के वोट पाउण की अपील भी की है। वोट पंजाब नूं सर साढ़े तरसेदार वाले जी देख के पायो माड़े मोटे लॉलीपॉप आ देता कोई स्कीम लॉन्च होती है मैनू किसी चीज़ की परवाह नहीं। मैं कोई पोस्ट नहीं दी। मैं थोड़े घर मंत्रालय छड्डिया सारा कुछ छड्डिया। क्यों छड्डिया? इसे करके छड्डिया भी तुहानू अवेयरनेस होवे। पहला बेवकूफ बना जाते सी, ठीक है। फिर 5 साल देखो जिहड़ा पे कमीशन है बेटा पहला ध्यान नाल समझो पहले दिन तो मिलना चाहिए। ये थोड़ा भी लास्ट 3 महीने मिले ये समझो मेरी गल। यही कारण है भाई जे मैं थोनू कहा सी भी 5 दिन बाद कैबिनेट की गल की तो मैं मंत्री बाते सी फिर ऐसी ना गल कर मंत्री बैठते सी उत्थे बेटा हर रोज एक मंत्री बैठता सी। क्यों बिठाई सी भी थोनू सीधे जवाब इसे करके बिठाई सी ना बेटा। तुसी मिले अपने पर सर साडी ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ सर मिले जी मिले ना बहुत मगर थे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ CM ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਮਿੰਟ ਗਏ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇਤਰਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦੇਖ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ। नवजोत सिंह सिद्धू ने अज एक तो बाद एक 3 ट्वीट करके सूबे की आर्थिक हालत ते चिंता का इजहार किया है। अपने ट्वीट दे विच उन्होंने लिखा है कि सूबे के उपर बेहद वड्डा करजा है तो इस करजे नूं लाउण दे लई लोकां दे टैक्स का पैसा चला जाता है। सिद्धू ने लिखा है कि लोकां दे टैक्स का पैसा लोकां ते खर्च किया जाना चाहिए है जो कि नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सिर ते वड्डा करजा है जिसका असर पंजाब की तरक्की ते भी पै रहा है। दिल्ली के NCR खेतर दे विच वध रहे प्रदूषण नूं लैके श्रोमणी अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने तिखी बयानबाजी करके अरविंद केजरीवाल ते वड्डा सियासी निशाना साधिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दसन कि दिल्ली ते NCR खेतर दे विच प्रदूषण नूं घटाउण दे विच केजरीवाल सरकार ने की उपाय कीते ने। इस मौके उन्होंने केजरीवाल उपर किसानां ते बेवजह इल्जाम लगाउण दे इल्जाम भी लगाए ने। देखो केजरीवाल ने हुण तक इक्को ही काम कीता कि सारी दुनिया दे विच किसानां नूं भंड छड्डिया कि जिहड़ी दिल्ली दे विच पोल्यूशन हुंदी है वो किसानां दे पराली साड़ करके हुंदी। पर अज सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग विच केजरीवाल का भांडा भज गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पराली की पोल्यूशन 4% है तो केजरीवाल साहब भी सरकार को पूछा कि दसो बाकी काम तुसीं की कर रहे। अपना काम करना नहीं सारी उम्र तो झूठे दोष ला के दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ अपना काम सारी जाना। इस करके मैं समझदा कि अज पूरी तरह के नाल केजरीवाल जिहड़ा उस सुप्रीम कोर्ट दे विच एक्सपोज हो गया तो नलायक साबित होया। मैं कह सकदा कि 4% पोल्यूशन वाले नूं बदनाम करी जाना तो जिहड़ी 96% पोल्यूशन है उहदे ते कोई स्टैप ना लेना। केजरीवाल दा डबल फेस है, दुगलापन है। पंजाब च आउणा ते हेज जटाउणा, दिल्ली जाना तो किसानों की मुखालफत करनी। कभी थर्मल प्लांट बंद करने वास्ते पटीशन कर देनी, कभी SVL के खिलाफ साढ़े पटीशन फाइल कर देनी, कभी पराली का दोष किसानों के उत्ते मड़ के ते सारी पोल्यूशन की समस्या का दोषी ठहरा देना। तो जो पंजाब च आउणा उदों बड़ा बगला भगत बन के ते पंजाबियों के हित की गल करनी। सो ये चीज़ां हुण हौली हौली खुलनियां शुरू हो गई। बीजेपी पंजाब का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली दौरे ते है ते प्रधानमंत्री ते रखिया मंत्री नाल मुलाकात करन तो बाद इस वफद ने गृह मंत्री अमित शाह दे नाल भी मुलाकात की है। मीटिंग तो बाद आगूआं ने ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ
ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 84 ਦੇ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅਨਲੌਕ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ 110 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਸਥਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਧੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਅਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਥਗਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਾਂ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਦੀਆਂ 117 सीटों के ऊपर बीजेपी चोणां लड़ेगी। तय की है अध्यक्ष ने कहा चलो बढ़ो आगे बढ़ो चलते रहो, ठीक है। तो सभी 117 पे चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल 117 पे चुनाव लड़ेंगे। किसान विरोध कर रहे हैं, उन हालातों में कैसे चुनाव लड़ेंगे? किसान हमारे भाई हैं, हमारे साथ चलेंगे सब। हाँ, शुरुआत हो। क्या कोई रैलियां होने वाली है? कर रहे हैं भाई, किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं सर। ऐसा है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं और कोई भी गलबात जी बातचीत के आधार पर समाप्त होंगी है और बड़े खुले मन दे नाल अज इस वेले सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उहदे ते रोक है, केंद्र की सरकार ने भी ये कहा कि आओ गलबात करो और मैनू लगता है कि किसान जथेबंदियां नू किसान दे हितां दे अंदर पंजाब दे हित लई गलबात दे करके इस मसले का हल लभना चाहिए। तो अब इससे ज़्यादा और क्या करें? इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। 2 घंटे में मसला हल होता है। ये सियासी हितों से प्रेरित है और कांग्रेस ने ये आंदोलन चला रखा है। जैसे 2-2 लाख रुपए आप दे रहे हैं, जो लॉ को वायलेट करते हैं, जो कानून को तोड़ते हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ये क्या तरीका है उनको? गठबंधन की संभावनाओं को लेकर कोई बात हुई है क्या? कोई गठबंधन नहीं, कोई कुछ नहीं। हम 117 लड़ने जा रहे हैं। वो बाकी जब कोई बात करेगा तो यहाँ से बताएंगे। लेकिन गरेवाल जी, जिस तरीके से माना जाए कि अब पंजाब विधानसभा की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से शुरू कर दिया बीजेपी ने। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी पूरे जोरों शोरों आने वाले दिनों में फर्क भी महसूस होगा। किसान समस्या का हल निकाल लिया जाएगा?
ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਦ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਵਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾरपुर साहिब ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। आज क्योंकि गुरु पर्व आ रहा है, गुरु नानक जी का प्रकट उत्सव है। 19 तारीख को हमने ये मांग की है देश के राष्ट्रपति जी से कि वह पुनः जनता के लिए खोला जाना चाहिए। क्या आश्वासन मिला दिया जाएगा, एक नया उपहार मिलेगा तमाम श्रद्धालुओं को? हमने अपनी बात रख दी है। अब वो सारे मापदंडों को देखकर कोरोना के सभी मापदंड पूरे हो जाएं, उसको देखते उस पर निर्णय करेंगे। पंजाब का प्रतिनिधि मंडल महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला और 19 नवंबर को गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व आ रहा है और उनको बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने सालों साल से देश की आज़ादी के बाद से ये मांग चल रही थी, जो नानक नाम लेवा हैं और जो सिख हैं, कि करतारपुर साहब में श्रद्धालुओं के लिए खुलना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी ने उस मांग को पूरा करते हुए करतारपुर लांगा बनवाया था। तो ऐसे में हम सब की भावनाओं का ध्यान रखते हुए गुरुपुरब से पहले इसको खोला जाए, ये प्रार्थना लेकर हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को मिले हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है भारत सरकार ने और विधानसभा का ये कार्य क्षेत्र ही नहीं है कि वो सबको इस पे रेजोल्यूशन लाएं या और लाएं। ये 1968 का एक्ट है, तो उन्होंने अच्छा किया। लेकिन ग्रेवाल साहब अगर बात करें लगातार जिस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात हो रही है, इसको लेकर भी कोई चर्चा हुई है? वो तो अब खुल जाएगा, करतारपुर कॉरिडोर तो खुलेगा। करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा और बहुत अच्छी गल है। सरकार पॉजिटिव हैगी है और सरकार ही खोलना चाहती है। लेकिन क्या लगता है कि किसानों का आंदोलन को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? किसानों का आंदोलन तो किसान जथेबंदियां खुद नहीं खत्म कर रही हैं और कोई गलबात की जरूरत नहीं है। वो तो अब किसान हित कानून बनाए हुए हैं, कोई ऐसी गल। क्या चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? वो तो सब होंदी है, जो पोलिटिकल लोग मिलते चर्चा होनी है। असी पंजाब च काम कर रहे हैं तो सानू केंद्र चों आशीर्वाद मिलता ही है। अच्छा, राष्ट्रपति से मुलाकात होनी है, एजेंडा क्या है राष्ट्रपति से मुलाकात का? करतारपुर कॉरिडोर है भाई, उसके खोलने के लिए वो संवैधानिक प्रमुख हैं कंट्री के, उनको मिल रहे हैं। ठीक है। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਥਰਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇ ਲਈ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ 2022 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਦਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ 9 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚਾਹੇ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਕੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਹੀ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ। ਕੌਣ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ? ਸੀਐਮ ਕੌਣ? ਵਿਕਰਮ ਚੰਨੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਦਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੰਦੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ 101 ਸਾਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਿੰਦਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਡੱਕਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਪ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘਰੇ ਵੜ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਨਿਕਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਕਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਦੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਿਕਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ DGPC ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਜੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। PRTC ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਨਬਸ ਤੇ PRTC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਏ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ 9 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖੁਲਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੱਲ ਫੇਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PRTC ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 27 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ PRTC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਮਾਂ ਐਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ PRTC ਪਨਬਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 90% ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ 8 ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ? ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟੋ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।